Yes, dear students, welcome back to our channel. So today this is the model paper 2 and session 3, right? So today it is for 5 marks questions, nothing but the section part D, section 1. So section 1 it includes questions from 27 up to 32. So of them you have to answer 4 questions for 5 marks each, that is 20 marks. Okay, so the 27th question is like this. Okay, define the terms. So you have to write the definition for the terms that are given. In that, the first one, a linkage. Okay, so a linkage. Yes, so you have to write what is linkage. That's all. It carries 1 mark. Okay, really 27 ಅಲ್ಲಿ ಎ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 27 ಬರೆದು ಎ ಬರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ತರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ TH Morgan he conducted an experiment to understand the de-Haybed cross using a Drosophila melanogaster. In his experiment, he made a cross between female flies. So female flies of yellow-bodied and white-eyed with a male flies of a brown-bodied, red eyes. Okay, when he crossed, he did not get a 9:3:3:1. It deviated from. When he go through what the reasons for that, he noticed that 2 genes did not segregated according to law of segregation. By that, he came to know that some of the genes which are in a close vicinity on the chromosome, they are physically connected, they are physically attached together. Okay, those physically associated genes fails to segregate during the formation of gametes. Therefore, they stay together and inherits generation after generation without segregation. Such genes are called linked genes, and that phenomenon of inheritance of linked genes is called linkage. So ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ TH Morgan ಏನು ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 9:3:3:1 ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೇಷಿಯೋ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. 2 ಜೀನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಗ್ರಿಗೇಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಬೇಕಾಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಈ ಫೆನಮೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಏನ್ ಫೆನಮೆನ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ he observed, he noticed that the 2 genes did not segregate. That is why it deviated from the 9:3:3:1 anta. So therefore he came to know that some of the genes which are physically associated on the chromosome, they stay together, but they did not segregate during the formation of gametes. Instead of that, they inherit generation after generation without segregation. Such genes are called linked genes, and that phenomena of inheritance of such genes is called linkage. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಲಿಂಕೇಜ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೆನಾಮೆನನ್ ಆಫ್ the physically associated genes on the chromosome stay together, will inherit a generation after generation without segregation. Such genes are called linked genes, and that phenomenon of inheritance is called linkage ಅಂತ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತು ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದು? ಅಲೀಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲೀಲ್ಗಳು. ಸೊ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು these are the genes that are located on the same loci on homologous chromosomes control one particular function. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೈಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವರ ಎರಡರ ಜೀನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ
ಅವನ್ನ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್, ಇದು ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 23 ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ identical genes. Okay, such chromosomes are called homologous chromosomes, and they have same gene at the same locus. ನೋಡಿ ಈ ಲೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಕಸ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿನೋ ಆ ಸೇಮ್ ಲೋಕಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಲೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಜೀನ್ಸೇ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಜೀನ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಬಟ್ ಎರಡು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ತಂದೆಯಿಂದ ಒಂದಿದೆ, ತಾಯಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವು ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವು ಒಂದೇ ಲೋಕಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನ ಸೇಮ್ ಲೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜೀನ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಸೇಮ್ ಲೋಕೈ ಆನ್ ದ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗವರ್ನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಆರ್ ಗವರ್ನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜೀನ್. ಸೊ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಪ್ಪ? ಹಾಗಾಗಿ ಅಲೀಲ್ಸ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬರೀಬಹುದು. ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜೀನ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಸೇಮ್ ಲೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗವರ್ನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಬರೀತೀರಾ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಥವಾ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ನೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಜೀನ್ ಕಾರಣ ಆದ್ರೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ನೆಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀನ್. ಬಟ್ ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಅನ್ನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವೆರಡು ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವೆರಡು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಜೀನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜೀನು. ಆ ಜೀನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಟಾಲ್ನೆಸ್, ಒಂದು ಡ್ವಾರ್ಫ್ನೆಸ್. ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆದ್ರೆ ಆ ಜೀನಿನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆರಡು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನಿನ ರೂಪಗಳೇ ಅಲೀಲ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಯಾರು ಕೇಳದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕೇಳೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೀನ್ ಗವರ್ನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೇಟ್. ಒನ್ ಜೀನ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ರೂಲ್. ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ, ಒಂದ್ ಜೀನು ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. Such genes are called pleiotropic genes and that phenomenon is called pleiotropy. ನೋಡಿ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು sometime a single gene may cause multiple phenotypic expressions. Such genes are called pleiotropic genes and the phenomenon is called pleiotropy. Okay, so ಇದು ನಾವು PKU ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಫಿನೈಲ್ ಕೀಟೋನ್ ಯೂರಿಯಾ. ಸರಿನಾ? ಈ PKU ಹೋದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಫಿನೈಲ್ ಅಲಾನಿನ್ ಅನ್ನ ಟೈರೋಸಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿನೈಲ್ ಅಲಾನಿನ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲೇಸೆ ಅನ್ನೋ ಎಂಜೈಮ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಅದು. ಸೊ ಅದು PKU. ಈ PKU 12th ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಜೀನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಜೀನ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಫಿನೈಲ್ ಅಲಾನಿನ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಫಿನೈಲ್ ಅಲಾನಿನ್ ಫಿನೈಲ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಆಗಿ ಅದರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಅನೇಕ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀಟೋನ್ ಬಾಡಿಗಳಾಗಿ ಯೂರಿನ್ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ಹೊರ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಹೇರ್ಸ್ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಜೀನ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ. ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇನ್ ದ ಪೀ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್, ರಿಂಕಲ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಬುಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರ PKU ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೋದು ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 22ರಲ್ಲಿ A ಆಯ್ತು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತೀಗ. B ಇನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ?
2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 4 ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಸೊ 4 ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬರ್ದೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವೇನಪ್ಪ, ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಚರ್ ಆಯ್ತಾನಪ್ಪ, ಕುಬ್ಜ ತನಕ ಬೆಳಿತಾನೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಚರ್. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ, ಸ್ಮಾಲ್ ರೌಂಡ್ ಹೆಡ್ ಅದು ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರಿಬೋದಪ್ಪ, ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ ಓಪನ್ಡ್ ಮೌತ್ ಅದು ಬರಿಬೇಕು. ಫರ್ರೋಡ್ ಟಂಗ್ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಿಬೋದಪ್ಪ, ಬ್ರಾಡ್ ಪಾಮ್ ಹಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತೋ, ಅಂಗಾಲ್ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಮ್ ಕ್ರೀಸ್, ಈ ಕ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಕ್ರೀಸು ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇದು ಅಂಗೈ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂಗಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಈ ಜೊತೆಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್, ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾಂಜಿನಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಅವಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಜೊತೆ ಮಗುವಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಅವನು ಕೂಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 4 ಕೇಳಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು 4 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಚರು, ಸ್ಮಾಲ್ ರೌಂಡ್ ಹೆಡ್, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಓಪನ್ ಮೌತ್, ಫರ್ರೋಡ್ ಟಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಡ್ ಪಾಮ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಮ್ ಕ್ರೀಸು, ಫಿಸಿಕಲ್, ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಬೇಕಂತ. ಆಮೇಲೆ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. 21st ಟ್ರೈಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇನ್ 21st ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ set of diploid cell. So that is the main reason for this Down syndrome. Langdon Down, who explained about this for first time, okay, in 1866. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬರೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವು 3 ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ 4 ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ನಾವಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೇನು ಬರೀತಾ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು 21st ಟ್ರೈಸೋಮ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ, ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳದ್ದು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ತುಂಬಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, our next question, 28th question. Write any 5 salient features of human genome antide. Okay, salient features. Features of a human genome. Okay. So ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನಮ್ದು, ಅಥವಾ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಸೊ ಅಥವಾ ಈ ಏಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದಂತೂ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 7, 8, 9 ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಬರೆಯೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಂಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಳವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಈಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬರೀಬಹುದು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರಂತ. ಎಸ್, ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೋಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗೋಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದೆ, 2ರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, ಮೆಥಡಾಲಜಿನೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಏನೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲ್ ಕೇಳೋದು ತಾನೇ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಎಸ್, ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಮ್ಗೆ ಬರೀಬೋದಪ್ಪ. ನಂಬರ್ 1 ಮೊದಲನೇದು ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರನೇ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ 3164.7 million nucleotide bases. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲೇ ನಾವು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ 3164.7 million ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬೇಸಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೊದಲೇ ಬರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀನೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಜೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ 3164.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬೇಸಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ
ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬೇಸ್ಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವೇನು ಬರೀಬಂದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ಜೀನ್ ನೋಡಿ, ಆವರೇಜ್ ಜೀನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಸ್. ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಜೀನ್ ಮೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ 3000 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ಜೀನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ 3000 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಸ್. ಸೊ ಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬೇಸಸ್. ಆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೇಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಗವರ್ನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸಚ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಜೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೆಂಡಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಜೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜೀನ್ ಇದೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ, ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಾನು ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಟಾನ್ ಅಂತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಆನ್ ಆವರೇಜ್ ಜೀನ್, ಒಂದು ಜೀವನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆವರೇಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆವರೇಜ್ ಸುಮಾರು 3000 ಬೇಸಸ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಹವೆವರ್ ಅದಕ್ಕಾಗನೆ ದ ಸೈಜ್, ಓಕೆ, ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಈಸ್ ವೇರಿ. ಸೈಜ್ ಈಸ್ ವೇರಿ, ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದುಂಟು ಸೈಜು, ಬಹಳಷ್ಟು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದುಂಟು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಜೀನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಜೀನ್ ಯಾರು? ಹ್ಯೂಮನ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಜೀನು ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿನ್, ಎಸ್. ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ 2.4 ಮಿಲಿಯನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬೇಸಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2.4 ಮಿಲಿಯನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬೇಸಸ್ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ 3000 ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. 2.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಇರೋದುಂಟು ಕೆಲವು ಅಂತ ಉದ್ದುದ ದೊಡ್ಡ ಜೀನ್ಸ್. ಇದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಜೀನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿನ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ಈಗ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಬೌಟ್, ಓಕೆ, ಅಬೌಟ್ 99.9% ಆಫ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ 99.9% ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 99.9% ಜೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬೇಸಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಸೇಮೇ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಒಂದು 0.1% ಮಾತ್ರ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಅದೇ ನಾವು DNA ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಥವಾ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಅವರ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ discovered so far, those are the discovered genes. So less than 50% of the discovered genes function is unknown. So that is, sorry, not less than, more than, okay, more than 50% of the discovered genes function is unknown. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೊ 50% ಜೀನ್ಸ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಕಂಡಿಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋನ್. ಇದೊಂದು ಇಲ್ಲ ಸೇಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹೀಗೂ ಉಂಟಾ ಇಂತೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದಾವ ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೋದಂತ ವಿಷಯ, ಯೂನಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ತಗೊಂಡು ಇಂತೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ. ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದಿದ್ವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದನ್ 50% ಜೀನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅವೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನ್ ಬರೀಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದನ್ 2% ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ದನ್ 2% ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ನೋಡಿ ಇದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ genome, human genome. Less than 2% of human genome, not genome, less than 2% of genome
ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಇಡೀ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಜೀನೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜೀನೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ 2% ಆಫ್ ಜೀನೋಮ್ ಇಟ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಇದೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹೀಗೇನೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸರಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಯಾವುದೋ ಈ ಒಂದು ಡೇಟನ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಡೇಟನ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಇವು ಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಎಸ್, ಇನ್ನು ಕಮ್ ಟು ದ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಡೀ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಗಲೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು VNTRs ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ, ಅಥವಾ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಮೇಕಪ್. ಓಕೆ, ಮೇಕಪ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್. ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಜೀನೋಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಲಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬರೀ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದ್ರಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರೋದೇ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಈಸಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಎಸ್, ಇದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆ, so chromosome number 1 it has most number of genes in human genome, that is 2968. Okay, so 2968 genes that are present in chromosome 1. Chromosome 1 ನಲ್ಲಿ most number of genes ಇರೋದು 2968, while Y chromosome it has a fewest. Okay, fewest ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, just 231 genes are present in Y chromosome. ಸೊ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬಹುದು, ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ನೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್. ಓಕೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ದಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ DNA single base DNA differences. Okay, differences. These are also simply referred as SNPs. Okay, SNPs, but NIPS ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ಓಕೆ, SNIPS NIPS ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್ DNA ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ it has 1.4 million locations, consists of single base DNA differences. So this is another one important. ಇವೆಲ್ಲ ಇದೇನಿದೆ SNPs ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮುಂದೆ. ಎನಿಹೌ ಇದು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗೆ, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಎನಿಹೌ ಇವು ಮೇಜರ್ ಸಾಕಿಷ್ಟು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದ್ರಾಗ 5 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. Next question. Yes, dear students, come to the next question. That is question number 29 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 29 ಮತ್ತೆ A ಮತ್ತೆ B ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 29A, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎನ್ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ in recombinant DNA technology. ಸೊ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದಿರಲಿ. ಏನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿರೋದು, ಏನಿದೆ ಅದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಎನ್ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಈ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೋ ಅದರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಏನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ರಿಕಮೆಂಡ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ.
ಬಟ್ ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರೀ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀರಿ, 6 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕಮೆಂಡ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತವೆ, ಬೇರೆ ತರ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎರಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಪದ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ. ಹಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ genetic material that is a DNA from the organism of choice. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಜೀವಿಯ ಜೀನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಜೀನ್ ಯಾವ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಆ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಕೆಲಸ ಮೊದಲನೇದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅದ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೀನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಆ ಜೀನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆದ್ರೆ ಅದೇನು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ DNA ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ DNA. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜೀವಿಯಿಂದ ನಾವು ಜೀನ್ ಪಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದು ಮೊದಲನೇದು. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ DNA. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ RNA ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ತರ DNA ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಬಂದಿರೋ DNA ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ 70% ಈಥಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಎಥನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಫೈನ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು DNA ರೆಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA. ಸೊ ಅದು ಎಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಕಟಿಂಗ್. ಸೊ ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಅಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓಕೆ ರೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ DNA it subjected for cutting or cleave the DNA at a specific site using ರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಎಂಡಿರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಕಿ ಎಂಡಿರಿಂಗ್ DNA ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ DNA ಏನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು DNA ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ DNA, ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೊ ಆಫ್ DNA ಹಿಂಗೆ ಯೂಸಿಂಗ್ PCR ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಓಕೆ, PCR ಟೆಕ್ನಿಕ್. PCR ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು PCR ಚೈನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ DNA ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಹಂತಗಳು 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಸೆಪರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ತರ DNA ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ DNA ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಇಂಟು ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಗೀಗ, ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಟ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಶೆಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಏನು ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೀನ್ ಗನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಯಾವುದೋ ಸೂಟಬಲ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ, ಆ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು,
ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಷ್ಟು ಅದೇ ಡಿ ಎನ್ ಇಂದ ಆರ್ಯಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತದ್ದು. ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಫಾರಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಜಿನಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಜಿನಿಗೆ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಯಾರಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ತಯಾರಾದ ಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಒಂದು ಹಂತ ಅದು. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸಿಕ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ತಯಾರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿಕ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನೀಗ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅನ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಅದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೀಗ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಇದೇನು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕವರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅಥವಾ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೊಡಾದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಕಳಿಸಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಆನೋಡ್ ಮೇಲೆ. ಹಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಇಥಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು UV ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೀನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸದರನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಮೂಲಕ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ನೈಲಾನ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಐತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ಏನು ಲೇಬಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಬ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ DNA ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಅವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಆಟೋ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿಯಿಂದ ಅವನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ DNA ಕಾಪಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾರ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ರೈಟ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ರಿಕಮೆಂಡ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬಿ ನಲ್ಲಿ, ನೇಮ್ ದ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಳಸ್ತಾರೆ. 2 ಬರ್ಬಿಟ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ. ಏನು ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಇದನೋ ಅವನಿಗೆ ರಿಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ರಿಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ತಂದು ಹಾಕಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಂದ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೂಟಬಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್, ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್, that is TI plasmid. Okay, so that is obtained from ಯಾರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಯಾರೋ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯುಮಿಫೇಸಿಯನ್ಸೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ, ರೈಟ್, ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯುಮಿಫೇಸಿಯನ್ಸ್. ಎಸ್, ಇದೆ ತಾನೆ. ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯುಮಿಫೇಸಿಯನ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ರೆಟ್ರೋವೈರಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂತ ಡಿಸಾರ್ಮ್ಡ್ ವೈರಸಸ್. ಓಕೆ, ಇವು ಡಿಸಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಿಸಾರ್ಮ್ಡ್ ರೆಟ್ರೋವೈರಸಸ್ ಅನ್ನ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸಾರ್ಮ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್, ಡೇಂಜರಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಡಿಸಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ರೈಟ್, ಇನ್ನು 29th ಆದ್ಮೇಲೆ 30th ಕ್ವಶನ್ ಕಾಲಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ರೈಟ್, 30th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 30th ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ,
ಡಿಫೈನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಫೈನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇದು ಯಾಕಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ತೀರ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಕೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕ್ವಶನ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮುಟ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಡಿಫೈನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ, ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇವು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ಬರೀ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ, ಸೊ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್. ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್. ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರಾಗೆ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಯೂರಿಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಯೂರಿಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸೀಟ್ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸೀಟ್, CEIT. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸೀಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೈಟ್. ಈಗ ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ನೋಡೋ ಬನ್ನಿ. ಇವನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಕಣ್ಣಾಡ್ಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ, ನ್ಯಾಟಾಲಿಟಿ, ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್, ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್, 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅದು, ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಈ ಸೆಟ್ ಅದು ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಡಿ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ರೈಟ್. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಿನ್ನೇನು ಬೇಡ. ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಇನ್ನು ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಏನು, ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಜೀರೋ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಈ ತರದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಏನ್ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್? ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಈ ತರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಓದ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವೇರ್ one of the interacted populations is benefited. One is benefited and other one is unharmed. One is benefited and other one is unharmed. So that is called commensalism ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಲಾಭನೂ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀರೋ ಬರ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಆರ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೀತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀಗೆ ಲಾಸು ಇಲ್ಲ, ಲಾಭನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಎಪಿಫೈಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀಗೆ ಯಾಕೆ ಏನು ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆರ್ಕಿಡ್ ತನ್ನ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತಾನೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರ ವೇಲಮೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಂದ. ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಮರಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಭಾರನೂ ಅಲ್ಲ, ತೊಂದರೆನೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ಅಥವಾ ಸೊ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನು ಬೇಕಷ್ಟು 5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಹೀಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್, ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಂಥರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ, ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಬೋತ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಈ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್, ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೈಕೋರೈಸೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಇನ್ನ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಚನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು. ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಗಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೈಕೋಬಯಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಂಗಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕೋಬಯಾಂಟ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ವೇರ್ ದ ಫಂಗಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಮೈಕೋಬಯಾಂಟ್ attaches or anchorage the thallus to the substratum. It absorbs the water, mineral salts and provided to the its partner alga. In turn, algae synthesize the food by using sunlight and supply the food to the fungus. Therefore, they are mutually benefited. That is called mutualism. Anta ಅಥವಾ mycorrhiza ದಲ್ಲಿ ಏನು, it is a symbiotic association between an alga belongs to the genus Glomus in the roots of higher plants like a pinus tree. So they are mutual life.
where fungus it absorbs so many mineral and nutrients from the soil, micronutrients, especially phosphorus, and supply the phosphorus to the host cell, and also it protect the host plant from root-borne diseases and protect the plant at the time of a drought condition, etc., etc. In turn, the host plant supply the food and the shelter to that. So ಇದು ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆಯೋದಲ್ವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಯೂರಿಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೊಂದು ಬೇಕು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಯೂರಿಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಟ್ರಂಗು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯೂರಿಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ the species which can tolerate wide range of temperature. The species that tolerate wide range of temperature are called eurythermal species. So temperature ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಂದ್ಕೊಂತವೆ ಅಂತ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂತವೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಸಿ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಯೂರಿಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂರಿಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಹಂಗಾರೆ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ನ್ಯಾರೋ ರೇಂಜ್ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೀನೋಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅನ್ಬೇಕು. ದ ಸ್ಪೀಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ನ್ಯಾರೋ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟೀನೋಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸಾಲ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ನೀವು ಸಾಲ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರೊಳಗಿರ್ತ ಸಾಲ್ಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋರಿಗೆ ದಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಅ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾರು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಯೂರಿ ಹ್ಯಾಲೈನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ನ್ಯಾರೋ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಸ್ಟೀನೋ ಹ್ಯಾಲೈನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಂತ. ಅವ್ 4 ಪದಗಳು ಯಾವಾಗ ಇರ್ತವೆ ಅವನೊಂದಿಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂರಿಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಬರೀ ಸಾಕು ನೀವು. ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಶುವಲ್ ಡಿಸೀಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇನಿದು ಅಂತ, ಇದು ಒಂದು ಸೆಕ್ಶುವಲ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ನಿಲ್ಕೊಂಡ್ಬಾರ್ದು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ one plant that belongs to an orchid. So that is Mediterranean orchid ಅಂತ. ಈ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಆರ್ಕಿಡ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಈ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಓಪ್ರಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಅಚೀವ್ಸ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್ of this Mediterranean orchid plant resembles the female bees or bumblebees. Bees ಗಳಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಂಬಲ್ ಬೀಸ್ ಆಗಬಹುದು, BEES. ಬೀಸ್ ಅಥವಾ ಬಂಬಲ್ ಬೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಬೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಫೀಮೇಲ್ ಬೀಗಳು ಇರೋ ತರನೇ ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ತನ್ನ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಪ್ರಿಸ್ resembles exactly the female bees or bumblebees. Hence, male bees are deceived. ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವಂತ. Here, male bees, when they come and observe this petal which resembles a female bee, in all respect, their shape, size, markings on the body, all are exactly similar to that of a female bees. Therefore, the male bees, they perceive that petal as a female bee. They perceive the petal as a female bee. Hence, they made a pseudo copulation. They have a copulation with that petal, that is called pseudo copulation. Pseudo copulation. As a result, this plant achieved pollination by visiting of the male bees. So this is the phenomena. This peculiar adaptation itself is called sexual deceit. This is called sexual deceit. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ದ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಲೈಕ್ ಓಪ್ರಿಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ resembles the female bees in all respect, like a shape, size and markings of the body. When male bees or bumblebees, they notice this petal, they perceive it as a female bee
and they have a sex with that petal, that is called pseudocopulation. By this activity, that orchid it achieves its pollination by visiting the male bees from flower to flower. So this phenomenon is called sexual deceit ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ನೇರವಾಗಿ. ಓಕೆ, ಡ್ರಾ ಎ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ. Enlarged view of a microsporangium showing its wall layers. ನೋಡಿ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಎಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಥವಾ ಟಿಎಸ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್, ಟಿಎಸ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಆಂಥರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನೀವು 2 ಚಿತ್ರಣ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಯಾಕನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋದುಂಟು. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಿಗರ್ನ ಹಾಕಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಹೀಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್, ಫಿಗರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು 32nd ಕ್ವಶನ್, ಅದು ಕೂಡ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲೇನು, ಡ್ರಾ ದ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಭಾಳ ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದುಂಟು. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಫಿಗರ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮೊಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ರಾಗೆ ಇನ್ನೇನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸ್ಪರ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮೊಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 10 ಲೇಬಲನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ದಯಮಾಡಿ 10 ಲೇಬಲನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಶೇಪನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಶೇಪನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಶೇಪನ್ನು, ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇನು ಮೇನ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ಚಿತ್ರನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದು ಬೇಡ. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಓದ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಇದನ್ನಾದರೂ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ವೇ ಮೇಲ್, ಇವೆರಡನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇದು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಡಿ ಪಾರ್ಟಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 2ಗೆ ಹೋಗೋಣ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಏನಿಹೋ ಇಲ್ಲೇನು ಅಪ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಥರ ಕೋಪರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ, ಇದೇ ಥರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 2ಗೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.